జై వాసవి జై జై వాసవి జై వాసవి జై జై వాసవి. మేము ముళబాగల్ శ్రీ వాసవి మహిళా మండలి సభ్యులము. ఇప్పుడు వాసవి జీవన చరిత్ర అనే ఒక గ్రంథాన్ని 36 వారాలు చదవాలని సంకల్పం జరిగింది. అది కొంతమంది లిఖిత పూర్వకంగా రాసినారు, కొంతమంది శ్రవణం చేస్తున్నారు, ఇంకొంతమంది పారాయణం చేస్తున్నారు. ఇది ఎట్లా చేస్తున్నారంటే, మొదట ప్రతి శుక్రవారము 31 రూపాయి చేతిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ కోరిక ఏముందో అది సంకల్పం చేసుకొని 36 వారాల ప్రకారము ఈ కార్యాన్ని జరిపించినారు. అంతా జయప్రదంగా జరిగింది. నవంబర్ 10వ తారీఖు ఇది సంపూర్ణమైనది. దీనివల్ల ఎంతో మందికి చాలా శుభం చేస్తున్నారు అమ్మవారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మొదటగా అమ్మవారికి అందరికీ ఒడిబాల కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాము. మొత్తం 85 మంది సభ్యులము చేరినాము ఈ గ్రూప్లో. ఇప్పుడు మొదటగా అమ్మవారికి ఒడిబాలు కట్టి మేమందరము ఒకరికొకరు ఒడిబాలు కట్టుకునే ప్రోగ్రాం ఇది. ఈ ప్రోగ్రాం అంతా యశస్వి చేయాలని, జయప్రదం చేయాలని అమ్మని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తాండము. ఇది చేయడం వల్ల మా మహిళా మండలే కాదు, మా ఊరు, మా దేశము అందరూ కూడా సుభిక్షంగా, చల్లగా, ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో అమ్మ పాదాల మీద భక్తితో ఉండాలని అమ్మ పాదాలను భక్తిగా వేడుకుంటూ విరమిస్తా ఉండాలి. జై వాసవి. జై 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 వాసవి. ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां निहते सर्वविद्यानां श्री दक्षिणामूर्तये नमो नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजे विर्वाजिनीवते ध्येनाभिमन्त्रणा वाग्देव्ये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अथ संकल्प्यम् आगमार्थं च देवानां गमनार्थं च सर्वे घण्टारुवं तत्र देवताः कालनाञ्चनाम् अपसर्पन्तु ह्यवता विघ्नकर्तारः येनश्चन्त शिवाग्ने अपक्रामतपोताध्यामविरोधन पूजकर्या समारम्भवेतम्। अथ संकल्प्यं सुपस्थितस्वे मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीया प्रहरार्धे श्वेतवरः कल्पे वैवस्वतन्नन्तरकलिगे प्रथमापादे जम्बोद्दीपे भरतवर्षे भरतखण्डस्थिर्नर्तमनेहरिके चन्द्रमणीनां प्रभवादिं षष्ठसंवत्सराणां मध्ये मङ्गलकरविश्वावसोनां संवत्सरं दक्षिणायने इमन्त ऋतौ पुष्य मार्गशीर्षमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां शुभतिथवासरः शुभ बृहस्पतिवासरिक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोः शुभकर्ण एवं गणविशेषं विशिष्टायां शुभतिथममुपात्त समस्तं दुरितक्षद्वार परमेश्वर प्रीत्यत्तात्तं परमेश्वरी प्रीत्यत्तात्तं श्रीस्तन्नं महागणपति वासवी कन्यका परमेश्वरी देवताभ्यो नमः सन्निधों मंडल के कार्यक्रम जो नमः ध्यान आवाहनादि वासवी कन्यका परमेश्वरी ध्यान आवाहन षोडशोपचार पूजाख्यं करिष्यमाणः जमान यजमानस्य ममस्माकं मणमिजमानस्य समस्त आर्यवैश्य मंडली आर्यवैश्य महिला मंडली गोत्रोद्भवशं नाम देशं क्षमस्थैर्य जय वेद्याव्यायर्घनन्दचर्य अविरुद्धत्तं धर्मार्थकाम मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषसिद्धत्तं महिला मंडली गोत्रोद्भवशं नाम देशं क्षमस्थैर्य विजयवीर्य अभय आयोर्घनन्दचर्य अविरुद्धत्तं धर्म अर्थकाम मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषसिद्धत्तं आदित्यादेव ग्रहदोष निवारणार्थं आरोग्य भाग्यता सिद्धत्तं मनोवंचिता फल सिद्धत्तं यजमानस्य संकल्पित पूर्वक इष्टकाम्यार्थ फल सिद्धत्तं श्रीस्तन्नं महागणपति वासवी कन्यका परमेश्वरी देवताभ्यो नमः सन्निधो मंडलक्के कार्यक्रम सांगोपांगता सिद्धत्तं श्रीस्तन्न वासवी कन्यका परमेश्वरी नमः ध्यान आवाहन प्रतः काल षोडशोपचार पूजाख्यं करिष्यमाणः इति संकल्प्य निर्घ्नतपरिश्रावच्चतार्थोत्तरोत्तर महागणपति पूजाञ्च करिष्ये गणानां त्वां गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमा ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः न शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनः रेमन्महागणाधिपतये नमः वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्या समप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा तस्मै श्री महागणाधिपतये नमः मनसाभीष्ट प्रार्थनां समर्पयामि। अतः श्रीस्तन्नं वासवी कन्यका परमेश्वरी देवताभ्यो नमः ध्यानमावाहन षोडशोपचार पूजाख्यं करिष्यमाणः कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् कुसुमपुत्री च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो वासवी प्रचोदयात् अस्मिन् बिम्बे आवाहतं श्रीस्तन्न वासवी कन्यका परमेश्वरी नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नमय सिंहासनं समर्पयामि स्वागतं समर्पयामि पादारविन्द्योः पाद्यं समर्पयामि मुक्तारविन्द्योः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनमाचमं समर्पयामि तपयामि दानं समर्पयामि आपोष्ठामयमस्तानुवोर्जेतदातनः महिरणाय शिक्षया जनता आपो जनयता जनः श्री वासवी कन्यका परमेश्वरी देवताभ्यो नमः औपचारिक शुद्धोदकस्थानं समर्पयामि स्थानाङ्गत्रेण आचमनं समर्पयामि वस्त्रार्थं समर्पयामि अभिवस्त्रासोसनं दृशाभिधेन
अविचंद्रावक्त वेणुर्ण्या प्रचन्नो देव सोमश्री वसवी कन्यका परमेश्वरी वस्त्रार्थम पुष्पाणिं समर्पयामि सौभाग्य शुभे देवी सर्वमंगलदायिनी हरिद्रांति प्रदाश्च हरिद्राचरणं समर्पयामि सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके श्री नेत्रम्बके देवी नारायण नमोस्तुते कुंकुमचरणं समर्पयामि माल्यायिनी सुगंधिनी मालत्याच प्रभो मया रतान्तं पुष्पमालिकां समर्पयामि पुष्पै पूजयामि ओम वास्वं जगन्मात्रे नमः देव्ये नमः प्रकृतिस्वरूपिण्ये नमः शुभाय नमः वैश्यकुलदेवताय नमः सर्वज्ञानाय नमः त्यागस्वरूपिण्ये नमः वेदवेद्याय नमः कुसुमपत्रिकाय नमः शान्ताय नमः शुभाय नमः सर्वहिताय नमः नित्यसकलधर्मोपदेशकरण्ये नमः विमलाय नमः मुदाराय नमः अग्निर्मम दर्शमद्रिकन्यकाय नमः आदिशक्ते मकरणाय नमः मध्यान्धर्म संतापाय नमः अनुग्रहपदाय नमः कलावत्य कित्तगुणाय नमः चिदानन्दाय नमः चिदद्धाराय नमः चिदाकाराय नमः राजराजेश्वराय नमः उमाय नमः सुपोतत्प्रभो प्राशक्ते नमः मुक्तसराय नमः न्यायालयाय नमः ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकाय नमः मुक्तगम्य नमः मुक्तश्चमन्नाद बिन्दुकलात्मकः सकलावृत्तो सन्तमङ्गलस्वरूपिण्ये नमः स्वाम्भाय नमः कन्यकाय नमः श्री सन्नवासी कन्यका परमेश्वरी देवताभ्यो नमः नानाविध परिमलः पुष्पाष्टोत्तर नामावली पूजां समर्पयामि जमानस्य मिट्टकाम्यार्थफलसिद्धिरस्तमस्ता तन्मङ्गलानि भवन्तु कन्यकापरमेश्वरीन्नो मृगोऽध्ययनं प्रचोदयात् तं तत्तेनं प्रसिद्ध्यममृतस्वरूपं प्राणाय स्वापानाय स्वाध्यानाय परमेश्वरी नमः तत्काले नारिकेलफल कदलीफलस्य सेवफलनिवेदनं परिमुत्रपुष्पं पुनराचमनं समर्पयामि उठेफलताम्बूलं भाय नमः समर्पयामि सर्वोपचारपूजार्चनानि निरादं करिष्ये वासवी कन्यका परमेश्वरी नमः श्री वासवी मातकु ओडिबियम अम्मकु ओडिबियम श्री वासवी महिला मंडली भक्तितु पोसेटि ओडिबियम पार्वती देवी अंशवु नीवे पेनुगोंड पुरवासिनी नीवे कन्यका परमेश्वरी तल्लिकी कम्मनि ओडिबियम श्री वासवी मातकु ओडिबियम अम्मकु ओडिबियम श्री वासवी महिला मंडली भक्तितो पोसेटि ओडिबियम కుంకుమ తెచ్చారు పట్టు చీరలు రవిక
కుంకుమ తెచ్చారు, పట్టు చీరలు రవికల గుడ్డలు నీ సన్నిధిలో ఉంచారు, గంధం పూసి గజ్జెల పట్టీలు నీ సన్నిధిలో ఉంచారు, గంధం పూసి గజ్జెల పట్టీలు. అమ్మకు అలంకరించారు, మా ఇంటి ఆడపడుచు నీవని ఆనందంగా కొలిచారు. జై వాసవి జై జై వాసవి, అమ్మకు వడి బియ్యం అయ్య వాళ్ళకు దండం. శ్రీ వాసవి మాతకు వడి బియ్యం, మా అమ్మకు వడి బియ్యం. శ్రీ వాసవి మహిళా మండలి భక్తితో పోసెటి వడి బియ్యం. దోసిలి నిండా బియ్యం పోస్తే తీరును మాకున్న ఇబ్బందులు. ఎండు కొబ్బరి చిప్పలు రెండు సంతాన సిరికి గుర్తులు. దోసిలి నిండా బియ్యం పోస్తే తీరును మాకున్న ఇబ్బందులు. వైశ్యకుల సంజీవినివమ్మ, వరములిచ్చే కల్పవల్లివమ్మ. వైశ్యకుల సంజీవినివమ్మ, వరములిచ్చే కల్పవల్లివమ్మ. చూడవే తల్లిరో. జై వాసవి జై జై వాసవి, అమ్మకు వడి బియ్యం అయ్య వాళ్ళకు దండం. శ్రీ వాసవి మాతకు వడి బియ్యం, మా అమ్మకు వడి బియ్యం. శ్రీ వాసవి మహిళా మండలి భక్తితో పోసెటి వడి బియ్యం. కన్యకా పరమేశ్వరి తల్లికి కమ్మని ఒడి బియ్యం. జై వాసవి జై జై వాసవి, అమ్మకు ఒడి బియ్యం అయ్య వాళ్ళకు దండం. శ్రీ వాసవి మాతకు ఒడి బియ్యం, మా అమ్మకు ఒడి బియ్యం. శ్రీ వాసవి మహిళా మండలి భక్తి తోసెటి ఒడి బియ్యం. శ్రీ వాసవి మాతకు ఒడి బియ్యం, మా అమ్మకు ఒడి బియ్యం. శ్రీ వాసవి మహిళా మండలి భక్తి తోసెటి ఒడి బియ్యం.
భక్తితో నిండెను సందడి సందడి గుంది ములబాగిలు గుడి సందడి గుంది వాసవి అమ్మ సన్నిధిలోన సందడి సందడి గుంది ములబాగిలు గుడి సందడి గుంది వాసవి అమ్మ సన్నిధిలోన ముళబాగిలు క్షేత్రాన మురిసింది వాసవి ముత్తైదువుల భక్తికి మెచ్చింది వాసవి చరిత్ర పారాయణం జన్మకు తరణం భక్తుల రాతలే అమ్మకు ఆభరణం ముళబాగిలు క్షేత్రాన మురిసింది వాసవి ముత్తైదువుల భక్తికి మెచ్చింది వాసవి అమ్మ కథను విన్న చెవులకు రివ్వుల కమ్మలు చరిత్రను రాసిన చేతులకు మాయని గాజులు అమ్మ కథను విన్న చెవులకు రివ్వుల కమ్మలు చరిత్రను రాసిన చేతులకు మాయని గాజులు వాసవి నామం పలికిన నోట తేనెల ఊటలు వాసవి నామం పలికిన నోట తేనెల ఊటలు ముప్పొత్తులా నిన్నే కొలిచే ముక్త భక్తి పాటలు ముళబాగిలు క్షేత్రాన మురిసింది వాసవి ముత్తైదువుల భక్తికి మెచ్చింది వాసవి పఠనం చేసిన వారికి లిఖనం చేసిన వారికి శ్రవణం చేసిన వారికి సకల శుభాలు పఠనం చేసిన వారికి లిఖనం చేసిన వారికి శ్రవణం చేసిన వారికి సకల శుభాలు 80 మంది అమ్మల ఒడిలో నిండెను బియ్యం 80 మంది అమ్మల ఒడిలో నిండెను బియ్యం కైలాసమే దిగి వచ్చిన కన్నుల పండుగ ఈ సమయం ముళబాగిలు క్షేత్రాన మురిసింది వాసవి ముత్తైదువుల భక్తికి మెచ్చింది వాసవి ముళబాగిలు క్షేత్రాన మురిసింది వాసవి ముత్తైదువుల భక్తికి మెచ్చింది వాసవి
జై వాసవి. జై జై వాసవి. మన వాసవి అమ్మవారికి మనము ఇప్పుడు అందరూ పురాణ పారాయణము అని చెప్పి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనకి స్టార్ట్ అయ్యిండేదే 6 నెలలు అవుతా ఉంది. 6 నెలల నుంచి అందరూ లిఖిత అంటే రాసేదిగా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు, అంటే శ్రవణ వినేవాళ్ళు ఉన్నారు, చదివేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ పఠన ఈ 3 కార్యక్రమాలు మేము చేస్తూ ఉండేదానికి అందరూ ఫుల్ ఆల్ ఓవర్ స్టేట్ అంటే మన కర్ణాటక ఫుల్ అందరూ భాగవహించారు. ఈ 3 మేము పఠన శ్రవణ లిఖిత అని చెప్పాం కదా. ఆ యజ్ఞానికి అందరూ కనీసం 2 ఐటమ్స్ అంటే చదవచ్చు, వినొచ్చు, రాయొచ్చు అని చెప్పాము. దాంట్లో చదివి రాయొచ్చు, లేదంటే వినొచ్చు. కొందరికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకం ఈజీ అవుతుంది. దీంట్లో భాగవహించిన వాళ్ళందరికీను పెనుగొండ అమ్మవారి క్షేత్రంలో జనవరి 27వ తారీఖు స్పెషల్గా గురువులతో మనకు ఆశీర్వాదం దొరుకుతుంది. అది రాసిన వాళ్లకు స్పెషల్లీ అమ్మవారి చీర ఇచ్చి మీకు ఆశీర్వాదం చేస్తారు. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఆశీర్వాదం మంగళద్రవ్యాలు దొరుకుతుంది. చీర మాత్రం స్పెషల్గా రాసిన వాళ్ళు, అదే దాని మహిమ చెప్పారు కదా అందరూ. లిఖిత అంటే రాసేది, రాసిన దానికి మనము చదివిన దానికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందంటే 10 సార్లు చదివేది ఒకటే, ఒక్కసారి రాసేది ఒకటే అని. దాంట్లో భాగవహించిన వాళ్ళందరికీ మనం ప్రత్యేకంగా గురువులతో అమ్మవారి చీర కూడా ఇస్తున్నారు. అందరూ మీరు కూడా ఎవరెవరు చేసుకున్నారో రిజర్వేషన్ చేసుకునే వాళ్ళు ఇవాళ స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ. రైల్ రిజర్వేషన్ ట్రైన్స్ లేదు అంటే మీరే స్పెషల్గా మీరు బుక్ చేసుకొని గాడీలు బుక్ చేసుకొని వచ్చేవాళ్ళు రావచ్చు. దీనికి గాను మీకంతా వసతి పెనుగొండలో ఒక పెద్ద డామెటరీస్ 100 నుంచి 150 మెంబర్స్ ఉండేదానికి డామెటరీలు రెడీ చేస్తున్నారు. మళ్ళీ అందరికీ భోజన వ్యవస్థ ఉంటుంది, టిఫిన్లు భోజనాలు ఈ వ్యవస్థ అంతా ఉంటుంది. కాకపోతే ఆ డామెటరీలో ఉండే దానికి అవుతుంది అంటే రావచ్చు, లేదు అంటే మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఇచ్చాము, అది లాడ్జెస్ నెంబర్స్ ఇచ్చాము, వాటిలో బుక్ చేసుకొని రావచ్చు. మీరు ముందుగానే చుట్టుపక్కల చూసుకొని వచ్చి పెనుగొండకు చేరి ఆనాడు ఉండి 28 వాపస్ వచ్చేదానికి మీ స్థలాలకు వచ్చేదానికి చేసుకోవచ్చు. లేదు అక్కడ 27 ఉండి 28 నుంచి మీరు ట్రిప్ అంతా చేసుకొని ఆడ పంచరామాలు కానీ ద్వారక తిరుమల కానీ ఇవన్నీ ప్రసిద్ధ క్షేత్రాలన్నీ ఉన్నాయి, అవన్నీ చూడని వాళ్ళు చూసేదానికి పోవచ్చు. చేసుకొని ఒక 4 డేస్ ఆల్ ఓవర్ కవర్ అవుతుంది. 1 డే మాత్రం పెనుగొండలో పూర్తి ప్రోగ్రామ్స్ మార్నింగ్ 9 o'clock నుంచి నైట్ వెన్నెల హారతుల దాకా రాత్రి వరకు ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటుంది. 28 వాళ్ళ వార్షికోత్సవం ఉంటుంది. కానీ వార్షికోత్సవంలో ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చేదానికి కొంచెం కష్టమవుతుంది. వాళ్ళు పెద్ద చంద్రబాబు నాయుడు గెస్ట్గా వస్తున్నారు, అక్కడ వస్తీ తగ్గొచ్చు, అందరినీ అలో చేయడము అవన్నీ ఉండొచ్చు. వాళ్ళు పొలిటికల్ లీడర్స్ వచ్చినప్పుడు మనకు చాలా కష్టం ఉంటుంది, సెక్యూరిటీ వైజ్ వాళ్ళు అలో చేయరు అందరినీ. దానికి మాత్రం ఎవరు బేజారు చేసుకోవద్దు. 27th మాత్రం అందరూ ఉండి అమ్మవారి ఆశీర్వాదం తీసుకొని మెయిన్ మూల స్థానానికి పోయి అమ్మవారికి దర్శనం చేసుకొని చుట్టుపక్కల చూసుకొని రావచ్చు. ఈ వసతి మనకు పెనుగొండ ట్రస్ట్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు అందరికీను, దానికి మనము ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవాలి. మెయిన్ మన అమ్మవారి క్షేత్రాన్ని చూసిన అనుభవం అందరూ పొందుతాము. అమ్మవారి పురాణం చదివి వెళ్తున్నాం, ఎంత బాగుంటుంది కదా. అమ్మవారి పురాణాన్ని చదివిపోవడం అంటే ఇదే ఫస్ట్ టైము. అదిను మాకు ఈ మహిళా మహాసభకి ఈ కాలానికి మాకు చిక్కిన దానికి మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. ఇది అందరూ చేరండి, అందరూ రండి. ధన్యవాదాలు. జై వాసవి. ఏం విచారము అంటే ఈ పొద్దు మనము వాసవి పురాణము 8 నెలలు ఇంకా చదివిండాం. నవంబరు 10వ తారీఖులోగా ముగియాలంటే ప్రతి ఒక్కరు దాని ప్రకారంగా ముక్తాయం చేసిండారు. ఇప్పుడు వీళ్ళంతా వచ్చిండేదని మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఏమప్ప అంటే ఈ పురాణం చదవాలా అనేసిందే వీళ్ళు ఒక మెసేజ్ పంపించిన దానికి మనం అందరికీ చెప్పిండాము. దాని ప్రకారం 75 జనాలు ఓకే చేసి చదివిండారు. కానీ ఎంతో జనానికి తెలియదు అని పాపం చాలా నొప్పి పడిండారు వాళ్ళు. అది విచారము. ప్రతి ఒక్కరు చదివిన ప్రతి ఒక్కరికి ఎన్నో శుభాలు కలిగిండాయి, ఎంతో సంతోషం పడుతూ ఉండారు. మేము ఇట్లా అనుకొని మేము సంకల్పం చేసుకుంటే 31 రూపాయలు పెట్టుకొని ప్రతి శుక్రవారము దాని నుంచి మాకు ఎన్నో మంచి జరిగిండాయి అని చెప్పిండారు. ఈ సందర్భంలో అమ్మవారికి సంకల్పం చేసుకొని మేము కూడాను ఈ కార్యక్రమము షురూ చేస్తూ ఉన్నామమ్మా, మాకంతా బాగా జరగల్లా అని మేము ఇక్కడ ప్రార్థన చేసుకొని నిన్న మన 2 దినాలు ఇంకా వచ్చి చేసిన దానికి
మాకు చాలానే ఈ కార్యక్రమం బాగా జరిగింది. వీళ్ళకి ఫోన్ చేసిన తక్షణము ఆయా మేము నలుగురిని వస్తూ ఉండాము అని చెప్పి వాళ్ళు మహాసభని ఇంకా బెంగళూరు ఇంకా వాళ్ళు వచ్చిన దానికి మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది, సంతోషంగా ఉంది. ఇట్లా కార్యక్రమాలు ఇంకా ఎక్కువ జరగల్ల, ఇంకా హెచ్చెచ్చుగా మనము దీంట్లో పాల్గొని అమ్మవారికి కృపకి పొందల్లా. ఇంకొక విచారం ఏమంటే వాసవి మాత పురాణంలో అంటే ఎందరికి ఎన్నో విచారం మన అమ్మవారి గురించి తెలియదు. ఎవరో ఇట్లా పెద్దవాళ్ళు చెప్పినప్పుడు అవునా అనే భావన ఉండే, కానీ ఇప్పుడు చదివిన దానికి ఎన్ని విచారాలు తెలిసిండాయంటే అది మనం ఊహించకైతా ఉండలేదు. కాబట్టి చిన్నోళ్ళు కానీ పెద్దోళ్ళు కానీ ఎవరన్నా చదవచ్చు, అందరూ చదివిండారు. ఇంకా హెచ్చుగా చెప్పాలంటే వీళ్ళు దాని ప్రకారం ఏం చెప్పాలో అన్ని వీళ్ళు మాట్లాడిండారు. కాబట్టి ఇత చేరిండేవాళ్ళకి కానీ మనకి కానీ మన ఊరికి కానీ అని కాదు, ఈ ఒక కర్ణాటకకే ఈ దేశానికే ఆ మహాతల్లి అనుగ్రహం ప్రతి ఒక్కరి మీదను ఉండి మంచిది కావాలని కోరుతూ ఉండాము. మా వాసవి మహిళా మండలి పరವಾಗಿ అందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్తా ఉన్నాము. వీళ్ళంతా వచ్చిందానికి మాకు చాలా ఆనందమైంది, సంతోషమైంది. ఆ అమ్మవారి దయ వీళ్ళపైన ఉండి తిరిగా కూడా ఇట్లా కార్యక్రమాలు నడిపించి తిరిగా కూడా పదే పదే మన ఊరికి వచ్చి వాళ్ళు కూడాను అమ్మవారి దర్శనం చేసుకొని వాళ్ళ కోరికలు ప్రతి ఒక్కరి కోరికలు నెరవేరాలని అమ్మవారి తరపున మన వాసవి మండలి పరವಾಗಿ కోరుకుంటున్నాము. జై వాసవి, జై జై వాసవి. బై ఛాన్స్ ఇంకా మీ గ్రూప్ లో ఒకటి వేసిందంట, ఇంకా మాఘమాసంలో గాను ఇప్పుడు అందరూ ఇంకో బ్యాచ్ చదివిండే వాళ్ళకి చేస్తా ఉంటారు. మీ ఊర్లోనూ ఎవరు చదువుకో ఉండేవాళ్ళు ఉంటే చదువుకో ఉండేవాళ్ళకి స్టార్ట్ చేసి చెప్పండి, ఇంకొక కార్యక్రమం చేయండి.